Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shallallahu wa sallamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kita awali dengan qiraat surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan pertolongan dan perlindungannya kepada kita, melindungi serta memberkati kita, Allah. Amin. Nah, hadhihi awalul niyatil salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mau lanjut baca surah Al-Mulk apa gimana? Kita baca dengan agak cepat ya, nggak cepat banget. Jadi antara tajwid sama hajar masih masuk ke tajwid sebenarnya. Surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى في ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Halaman 562 ya, permulaan 139. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة
وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا ممن
يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من أهل القرآن الذين كانوا يعملون به في الدنيا الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصر إخواننا المجاهدين في غزة وبلدان المسلمين عامة على عدوك وعدو المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, saya memang melewatkan membaca surat Al-Mungkin ya, sampai 10 menit. Insya Allah manfaatnya dunia dan akhirat, termasuk di alam barzakh nanti Allah lindungi ahlinya dari siksa kubur. Semoga kita termasuk ke dalamnya. Allahumma amin. Dan surat Al-Mulk ini akan memberikan syafaat, memohon kepada Allah ampunan kepada ahlinya sampai Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Semoga sekali lagi kita termasuk ke dalam. Allahumma amin. Melanjutkan pembahasan kita tentang makharijul huruf atau makhraj huruf. Makhraj itu bentuknya tunggal, makharij itu bentuknya jamak. Al-huruf itu sendiri itu bentuknya jamak ya. Jadi kalau tunggalnya al-harf, memang istilah lebih tepatnya makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf-huruf, karena tempatnya tidak hanya satu, lebih dari dua, hurufnya juga lebih dari dua. Kemarin kita sudah bahas bibir dan tenggorokan, sekarang kita membahas lidah, dan lidah yang paling banyak hurufnya, meskipun lidah tak bertulang. Makanya tidak heran kalau seseorang itu bisa dimasukkan ke dalam surga dengan sebab lisannya. Ada juga orang yang dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab lisannya. Semoga kita termasuk ke dalam orang yang masuk ke dalam surga karena lisan kita. Dalam pepatah dikatakan mulutmu harimaumu. Ya. Banyak orang tergelincir karena omongan, karena sikap dan perilaku, terlebih yang keluar dari lisan. Kasus terakhir tentang penistaan agama, ya bagaimana ceritanya kronologisnya bisa dilihat kepada apa yang disampaikan. Tapi ala kulli halin memang begitulah ya, orang yang tidak paham agama cenderung akan melecehkan atau menistakan agama ya. Challenge, tantangan membaca surat Al-Duha dengan hadiah minuman khamar, jelas-jelas pertentangan dan jelas-jelas sebuah penistaan agama. Dan akhirnya apa? Ya, berujung pada permintaan maaf kalau sama manusia. Persoalannya ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan kalau memang tidak ada maksud
huruf ya, itu Allah berikan hidayah kalau memang karena tidak tahu. Tapi kalau memang ada maksud jelas-jelas untuk menistakan, ya, kalau kita kan melihat luarnya ya, kita nggak bisa membaca niat orang. Allah yang maha mengetahui. Karena kasus penistaan Rasulullah SAW saja yang dilakukan oleh seorang karikatur Belanda, ya kan, dalam sebuah edisi tayangannya itu ya menistakan Rasulullah SAW, menistakan agama, ya, simbol agama. Tapi pada akhirnya informasinya orang itu dapat hidayah. Apa Charlie Hebdo ya, apa sih dulu sudah terkenal ya. Kita nggak tahu bukannya. Kita doakan saja orang-orang semakin aware, semakin paham dengan Al-Quran. Bukan hanya marah ketika ayat Quran dinistakan, tapi juga ada giroh, semangat untuk memperbaiki interaksinya dengan Al-Quran, khususnya bacaannya. Ya. Jadi mengaku beriman di satu sisi, tapi di sisi lain kurang memenuhi tuntutan atau konsekuensi terhadap keimanan pada Al-Quran itu. Salah satunya apa? Membaca Al-Quran dengan tajwid. Nah, makanya kita kenapa belajar ilmu tajwid, karena pemahaman akan ilmu tajwid itu mendorong kita untuk menuju kepada kemahiran di dalam membaca Al-Quran. Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran itu derajatnya disamakan dengan malaikat yang mulia dan ditahan. Walladhi ya'tata'atahu bihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Sementara orang yang terbata-bata di dalam Al-Quran, dalam membacanya misalnya, maka dia baginya 2 pahala. Pahala dari setiap hurufnya, 1 huruf diganjar 10 hasanat, dan pahala dari kesulitan yang dihadapi. Tapi kesulitan yang dirasakan ya, sebenarnya Al-Quran itu tidak sulit, Allah sudah mudahkan. Nah, persoalannya kitanya sendiri yang tidak atau belum akrab dengan Al-Quran sehingga kita merasa kesulitan gitu. Nah, itu kesulitan yang dirasakan tidak menghentikan semangatnya untuk terus belajar dan membaca Al-Quran. Itulah yang diberikan ganjarannya. Adapun mahir ini juga jangan kita parsial ya. Mahir membaca Al-Quran misalnya bukan hanya membaca dengan melihat mushaf, tapi juga mahir dalam membaca dengan hafalan. Loh, kok gitu? Iya, karena tilawah itu ada 2 macam. Ya, membaca itu ada 2 macam. Membaca bil hifzi, at-tilawah bil hifzi. Nah, ini adalah yang dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasul membaca Al-Quran pakai apa? Pakai mushaf? Tidak kan? Rasul membaca pakai hafalan. Nah, ini yang kadang kita sering lupa. Seakan-akan ketika sudah ada mushaf, kita mempertanyakan untuk apa lagi pentingnya menghafal Quran gitu kan. Padahal menghafal Quran itu satu jalan untuk mahir di dalam membaca Al-Quran dengan hafalan. Bisa jadi orang mahir membaca Al-Quran ketika melihat mushaf, namanya penyontek, tanda kutip ya, ada kebetannya kan. Begitu mushafnya ditutup, langsung terbata-bata. Nah, kalau demikian, maka sangat mungkin bahwa orang yang belum hafal Al-Quran itu kategorinya masih terbata-bata di dalam
membaca Al-Quran, dan itu baru membacanya, belum memahaminya, ya, belum lagi mengamalkannya. Jadi sebuah proses yang sangat panjang yang memerlukan seumur hidup kita. Dan yang dilihat itu prosesnya, ya, bukan serta-merta hasilnya. Prosesnya kita lakukan nggak? Misalnya bacaan kita sampai sekarang masih tersalah makhraj dan sifatnya misalnya. Ya. Tapi selama kita belajar, maka insya Allah itu sudah akan menjadi kafarat, menghapus kesalahan kita saat membaca. Tapi kalau kita nggak belajar, nggak istiqomah belajar, maka saat itulah kita juga memanen kesalahan, ya, memanen dosa. Dosanya karena salahnya salah terus, karena nggak mau belajar. Tapi jangan ini, ya, jangan jangan mematahkan semangat kita untuk baca Quran, karena tujuannya bukan itu. Membacanya saja kan huruf-huruf yang benar 10 pahala tadi. Kalau salah satu, ya berarti pada sini kurang satu. Insya Allah kalau dihitung dari segi pahala masih lebih banyak pahalanya. Cuma kita itu beribadah bukan hanya melulu mencari pahala, betul ya? Yang kita cari itu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ridha Allah sudah didapatkan, maka berkah, pahala udah nggak terhitung, insya Allah. Lidah 18 huruf terbagi pada 4 tempat, yaitu A, sisi atau tepi lidah. Jadi kalau ini diibaratkan lidah, sini nih sisinya, samping-sampingnya. Ada berapa huruf? Hanya satu huruf. Hurufnya mod, silakan. Ya, dari sananya memang sudah ada huruf dalnya, makanya dibaca ada qalqalah, mod, gitu kan. Jadi sisi lidah yang kanan dan kiri, kalau belum bisa salah satunya kanan atau kiri menyentuh gigi geraham yang besar-besar ini, dari bagian depan sampai belakang. Kan ada berapa itu? Ya. Yang besar-besar gigi. Nah, itu disentuh, ya, ke atas. Bo, silakan. Bo, wi, bu, al. Jadi nggak boleh kolak-kolak. Justru yang muncul itu bunyi alistitolah. Alistitolah itu bunyi memanjang. Kenapa memanjang bunyinya? Karena dari depan sampai ke belakang. Jadi nggak sekaligus, tapi dari depan ke belakang bertahap. L, il, u, al, bo, il, li, u, lu. Nah, jadi jangan lari kedal, ya. Kalau kedal kan dia masih di depan ujung lidah. Yang kedua, sebenarnya bagus juga kalau kita latihan langsung, ya, melihat latihannya plus sifat-sifatnya. Kita lihat halaman 12. Sisi lidah menempel pada gigi geraham, lidah tidak boleh keluar. Jadi jangan lidahnya keluar, ya orang kan kalau nggak paham, ya, cara makronya itu bagaimana, gimana, akhirnya begitu. Sama lam juga gitu, kadang orang keluar lam itu mengeluarkan lidah. L gigit L, ya, itu nggak benar, ya, nggak pas. Dia ujung lidah ketemu dengan gusi bagian atas. Lam. Nanti kalau huruf lam, ya. Bo juga gitu. Terus satu lagi, bo itu nggak boleh monyong. Jangan bo, karena tidak ada vokal o sempurna dalam bahasa Arab. Ya, dia itu karena hurufnya tafkhim tebal, maka bunyi yang keluar menyerupai o. Bo, bukan monyong. Bo, bukan, tapi bo.
di muka. Jadi ketika membaca waladhdallin itu bukan monyongin, bukan, tapi waladhdallin dibuka saja. Dirasakan sisi lidah menyentuh geraham, ya, atas. Kalau bawah kan susah ya, nggak bisa. Kalau belum bisa dua-duanya salah satu. Waladhdallin. Udah coba kiri, coba kanan. Waladhdallin. Tentu bunyinya nggak sempurna kalau salah satu. Yang sempurna adalah kalau dua-duanya sisi lidah kanan dan kiri menyentuh di geraham atas. Waladhdallin, gitu ya. Kita coba nih di halaman 13 ada cara membaca huruf ketika sukun. Cara membaca dhad ketika sukun adalah ditahan dengan kuat. Nah, itu dia sifatnya al-istitalah. Tidak boleh mantul. Contohnya fi tadlil, halaman 13, coba silakan. Jadi jangan fi tadlil, jangan, karena dia nggak punya sifat qalqalah. Ya, bunyinya memanjang. Fi tadlil, silakan. Fi tadlil. Fil ard. Ya, sama ini juga fil ard kalau ada. Ya. Terus kita coba latihan huruf halaman 14 yang latihannya ini. Ya. Ini sebagian pakai, sebagian lagi tidak pakai. Ya. Jadi silakan mau dipakai atau tidak, ya. Karena sifatnya ada perbedaan pendapat, ya tetap kita coba latihan yang pakai. Silakan. Bunyi ikhfanya juga tebal, tafkhim. Itu kalau bunyi, potongannya per bunyi. Sekarang potongannya per ini bukan dikatakan kata sih sebenarnya, kata bukan kata, nggak ada arti dalam bahasa Arab, ya. Per rosem, pertulisan, ya. Diperhatikan ketika baca nanya harus pendek, jangan dipanjangkan. Kemudian minal mu'ti, itu juga ninya harus pendek, jangan minal mu'ti, jangan dipanjangkan, ya. Silakan. Minal mu'ti Nah, gitu ya, huruf dhad. Terus kemudian latihannya lagi. Ini langsung aja aplikatif ya. Ini bisa dibahas per halaman, begitu bisa dibahas aplikatifnya langsung, aplikasinya di latihan-latihan huruf dhad. Sekarang itu dia ada di halaman 30 ya. Ya benar, halaman 30. Dhad dari sisi lidah menempel pada gigi geraham
tidak boleh dikeluarkan. Udah dapat contohnya? Wal 'adiyati dhabha. Silakan. Wal 'adiyati dhabha. Fadhahikat wa hina tad'una dhaifi ضاقت أحضرت يضلون. Jadi kalau dia tebalnya itu dia yudhi, bukan yudhillun, bukan yudhillun tapi yudhilluna. Radiyah, ya, radhi, bukan radiyah. Kalau radiyah berarti darah biasa. Radiyah, mardiyah. Rohnya dibaca tebal apa tipis? Rohnya tebal, bagus. Dhifal hayati dhi'afa biba'dhiha aw tafridu ضرب ولا يحض على الضر تغمض تبيض وجوه والضحى يغض واضبط فلا تضربوا فليضحكوا. Jadi nggak boleh mantul juga. Falyadhaku nggak boleh mantul ya. Falyadhaku. Al-muqtarra. Nanti siapa yang mau coba? Idealnya sebenarnya praktek ya, tapi yang mau aja. Antara kalau diharuskan ada yang nggak datang lagi gara-gara sungkan. Yang mau saja. Ada yang mau? Ada yang mau coba? Silakan. Mulai dari situ. Hadiahnya air. Yang mau aja. Dari kanan. Mau semuanya boleh. Dari kanan. Mau sebagian juga boleh. Ayo, kayaknya satu orang doang ini. Ada orang bisa. Bisa kalau diwakilkan Pak. Oh iya Pak, ini Pak. Perwakilan. Jam saya masih 1 menit lagi. Silakan. Bisa ini. Cek. Tapi itu ban terus lebih cepat fadhahikan lebih tepat yudhilluna radiyah mardiyah ya أو تفردوا ضربا ولا يحض على ya
Ad-durru. Ad-durru Ya. tumidu tabayyatu Wujuh. Tabayyatu wujuh. tabayyatu wujuh wadduha Wadduha, hanya kecil. wadduha yahuddu wadhum fala tudribu Tak pakai tak. Fala tadribu. Tak boleh mantul. Nggak kelihatan. Kurang. Saya kurang. fala tadribu Iya. falyadhaku Falyadhaku. falyadhaku Tak boleh mantul. Falyadhaku. falyadhaku Mati sempurna. Falyadhaku. falyadhaku Nah, yadhu itu kan ada wakawahnya dulu, jangan. D-nya dihilangkan. Falyadhaku. falyadhaku Nah, begitu. al-muqarrab Nah, nanti kalau laki-laki lebih tebal ya. Jadi ingat sisi lidahnya itu ntar di rumah tangannya bersih, dirasakan sisi lidah dipegang, ya naik nggak ke atas, karena dia harus naik menyentuh gigi geraham dari depan sampai belakang. Ya ini kalau tangan bersih kena, kalau kotor nanti itu masuk bakteri virus. Ya apalagi sekarang di musim kemarau itu virus bakteri termasuk nyamuk jadi berkembang biak. Ini lebih cepat gitu. Jadi harus itu apa namanya tangan bersih biar nggak kena ispa nanti. Insyaallah. Gini ya. Ini kan ada yang sholat, kita nggak mungkin sholat sekarang, tapi adab dulu aja ya, biasa seperti biasa kan. Kita akhir dulu sementara dengan baca doa sebelum majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, nanti kalau ada yang mau baca lagi boleh baca isya insyaallah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa rahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
baca tadi. Silakan berikutnya siapa? Kirain semangat dirinya, tapi diriku. Bismillah. Astagfirullah. Belum. Tadi soal aja mati kali. Enggak, sebentar. Nah ini mati kali. Oh, Enggak ada soal lagi. tes. Belakangnya. Halaman berapa tadi? Ya udah langsung aja silakan. Mana tadi? Halaman berapa tadi? Lupa. Halaman 30. 30. Ya. Wal'adiyati dhubha Bacain aja kayaknya. Wal'adiyati dhubha Fadhuhikat Fadhohikat. Fadhuhikat Fanya lebih cepat. Fadho langsung. Fadhuhikat Fadho. Fadhuhikat Ya gitu. Fadhuhikat Nah, Wahina tadhu'un nanya cepat. Wahina tad'una. Wahina tadhu'un Dhaifi Dhaqat Dhaqat. Dhaqat Ahdarat Yudillun Yudilluna Ya. Radiyah Ini panjang. Radiyah. Radiyah Mardiyah Mardiyah. Tasdid. Ya. Mardiyah Ya. Di fal hayawa Fal haya. Jadi itu wanya jangan dihidupkan. Jadi wanya bukan huruf hidup ya. Wanya itu kalau dirusak aja warna abu-abu. Jadi ya memang tulisannya begitu kalau al haya. Iya. Digantikan dengan alif konjariyah itu, makanya jadi bunyinya panjang. Fal hayati. Di fal hayati Ya. Di ato Wi'afa. Ya. Kacamata. Iya. Lu bawa kacamata. Faktor pun. Di afa Hanya panjang. Wi'afa. Di afa Ya gitu. Di ba'diha Pokoknya lebih tebal. Di Ba'dhiha. Di ba'diha Ya. Au tafridu Ya. Duriba Wala yahuddu ala Bunyinya pendek. Wala yahuddu ala. Wala yahuddu ala Jadi ada tuh ya setelah al-ma'ud itu ya. Wala yahuddu ala Azurru Al-Qurru. Azurru Ya. Yukhnidu Pakai tak. Tu'tiru. Tukhmidu Yabas Pakai tak. Tabayyaddu wujuh Duit cepat. Tabayyaddu wujuh. Tabayyaddu wujuh Duitnya cepat. Tabayyaddu wujuh. Tabayyaddu wujuh Doanya pasti ya. Tabayyaddu. Tabayyaddu wujuh. Tabayyaddu wujuh Iya. Wadduha Yaghuddu Yahuddu. Yaghuddu Wadhmum
Saya lagi nonton. Iya, ada itu, ada ininya, ada Wala pakai fa, fala tadribu, Wala tadribu. Tonya yang mantul. Ya, Wal yadhaku. hanya lebih tipis ya. Fal yadhaku. Wal yadhaku. Ya. Al-mudhar. Nggak boleh mantul. Al-muqarrah. Al-mudhar. Ya. Masya Allah. Kita lanjutin lagi latihan. Banyak latihan. Tapi latihannya bener. Bukan cuma latihan doang. Mesti kasih hadiah kan? Waktunya coba ya. Kita kasih nomor. Silakan. Tafadhal. Al-adiyati dhubha Fadhikat Wahina tadrun Waifi Bohong Jangan munyong. Jangan munyong. Buka aja. Ya. Ahdorat Jangan munyong. Ahdorat. Ya. Ahdorat Ya. Ahdorat. Yudilluna Radiyah Tebal. Radiyah. Radiyah Radiyah Mardiyah Lidahnya yang keluar. Mardiyah. Isi lidah. Nanti direkam. Menjelaskan antara perintah otak ke anggota patronnya tadi itu. Sisi lidah ketemukan dengan gerakan mardiyah. Sisi lidahnya jangan menunjuk lidahnya. Mardiyah. Mardiyah Ya, mardiyah. Terus Sifal hayat ya, Di'afa ya. Biba'diha Pokoknya lebih cepat. Biba'diha. Biba'diha Ya. Au tafridu Suriba Iya. Wala yahuddu ala Punya tipis. Wala yahubbu ala. Wala yahuddu ala Iya. Ad-durru Tu'midu Dulunya panjang. Keluarkan. Tu'midu Tabayyaddu wujuh Dulunya lebih cepat. Tabayyaddu wujuh. Tabayyaddu wujuh Wadduha Susah. Susahnya ini Ya. Wadduha. Wadduha Ambil ya. Yaguddu Wadmum Fala tadribu Fal yadhaku Hanya lebih mengeluarkan. Iya. Al-Mudtarra Iya. Sama. Silakan dan mendapat. Wal-adiyati dhubha Iya. Fadhikat Wahinanat Nanti cepat. Wahina tadhahuna. Ya. Tadhahuna. Terus. Qaf itu ya. Qaf. Iya. Apa itu juga? Iya. Iya. Yudillun. Mardi. Ya.
dia Fal. fal haya Ya. fal haya Iya betul. Kalau di wakaf dia tambah foto jadi ha ya. Dhifal haya. di afa di ba'diha Pokoknya lebih tepat tiba lihat. di ba'diha al tafdu duriba wala yajudu ala wala yahudu ala adul yuhmidu ayat tumidu tabyadu wujuh Doanya kan pasti tuh. Tabayau tabyadu wujuh gitu aja penting. Terus kalau tabyadu wujuh banyak kalau tabayau tabyadu wujuh yang lebih cepat. tabyadu wujuh Cuman dia taskin dan dotnya. Tabayau tabyadu wujuh wadduha hanya lebih tipis. Duha. wadduha Ya. waddu Ya ya waddu wadmum fala tadribu fal yadhaku al-muttar al-muttar Ya. Mau buru-buru pulang? Iya. Oh itu habis. Bentar lagi selesai itu ada makan. Rasa kasih pulsa. 11 Kasih minuman itu sirup. Sampai ya. والعاديات ضبحا فضحكت Tanya napasnya Wallahikan. فضحكت وحين تضعون ضيفي ضاقت أحضرت يضلون راضية Ada lagi Rodi. راضية Ya. مرضية ضعف الحياة ضعافا ببعضها أو تفرضوا ضرب ولا يحض على الضر تذنبوا تبيض وجوه والضحى يغض واضمم فلا تضربوا فليضحكوا المضطر Baik. Ya, silakan boleh. semangat Ada beberapa bagian syawal palanya. Wal adiyati dobha. Oh ya lebih tepat. Ya, sisi lidah naik ke gerak. Wal adiyati dobha. Fadhikat wa hina tadhu. Dobi. Doibi. Dobat. Jangan doanya dua kata aja. Dobat. Ya. Ahdot. Yudillu. Yudilluna. Rodiyat. Maradiyah. Kalau itu contohnya maradiyah. Maradiyah. Dikfal
Jangan hanya dua saja. Li'afa. Duriba wala yahuddu ala Yahuddu ala. wala yahuddu ala at-turru tukminu takyat dulu Makanya kurang. tabayat dulu waktuha Hanya kurang tipis. Wadduha. waktuha Ya, ulang kebarokan. ya waktu falatat ribu faliyat aku al-huktor. Tadinya saya ingin buka ya, kita lanjutkan bacaan Al-Baqarah itu sampai ayat berapa itu? Ya, masih ada waktu atau belum? Baca bareng-bareng aja apa? Apa yang mana? Ayat berapa mau masalah kemarin? Ayat 25 udah selesai ya? Ayat 26 udah belum? Innallaha la yastahi. Ayat berapa ada ingat nggak? Bahas tajwidnya ya. Saya waktu itu nggak, waktu itu tajwid dan tajwidnya. Sehingga saya 22 tuh udah yang apa? Bersama Amina wa in kuntum juga udah kayaknya. Iya. Ilam taf'alu. Udah harusnya. Wabashiril ladzina amanu, sehingga saya itu udah. 26-nya udah belum? Innallaha la yastahi. Belum ya? Belum. Boleh pinjam mic-nya? Ayat 26 ya, insyaallah ya. Perhatikan teguh di nun tasydid ya. Nun tasydid, mim bertasydid itu dibaca teguh. Walaupun sifatnya beda-beda. Misalnya mim tasydid di masalah ma itu karena tanwin bertemu dengan mim. Ya, hukumnya di luar di gunnah. Kalau di pusat tajwid warna abu-abu ketemu sama warna hijau. Gitu ya. Ayat riba juga ada hukumnya kan? Non mati ketemu dengan iya. Ya, sama itu wabil gunnah. Non mati warna abu-abu, iyanya warna hijau. Ba'udatan sama itu juga ada hukumnya ikhfa hakiki. Betul ya? Tanwin ketemu dengan fa. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah ya, jadi udah ketemu tuh do tasydid do sukun ayyau riba nggak boleh mantul yau riba jangan mantul. Terus kita karena berhenti di bawah diulangnya dari ayyau riba juga ayyau riba masalan ma ba'udatan fama fawqaha
Ya, itu ada dengungnya tuh ayat riba. Kenapa dengung? Nun mati sama ya tadi kan abu-abu ketemu sama warna hijau. Hukumnya idgham bimun. Nah, idgham itu warna abu-abu, gunnahnya warna hijau. Ayat riba coba. Nah, gitu ya. Terus kalimat berikutnya ada mim tasydid, didengungkan juga warna hijau. Nun tasydid sama warna hijau didengungkan. Annahul haqqu ya. Bil rabbihim itu nun mati ketemu dengan ra. Ra-nya tasydid, nunnya warna abu-abu, ra-nya warna biru tua. Itu artinya hanya idgham saja bila gunnah tanpa dengung. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. Berikutnya sama mim tasydid didengungkan wa ammal ladzina kafaru, ra-nya warna biru tua tebalkan. Kemudian ada za warna merah ketemu sama hamzah. Ya. Ada warnanya kalau bukan bahasa tajwid itu pakai aplikasi ayat. Sudah pernah share waktu itu aplikasinya ayat AYAT, di-download, diunduh, nanti dikasih ke pusat tajwid. Atau di halaman berapa nih? Halaman 5, saya kirim halaman 5 ke mana? Ke grup. Pusat tajwid itu macam-macam, tapi yang kita gunakan pusat tajwid 8 warna. Tajwid 8 warna itu sudah penelitian Al-Azhar dia tidak sembarangan membuat kaidah. Hurufnya tasih tas kawan nama ya apa? Hurufnya kawan nama ya. Taksim kan ya judulnya taksim ya, taksim kalau di kamar mandi kan yang belum masuk grup bisa dijapri atau diundang ke grup dulu. Ada yang belum masuk grup nggak? Sudah saya kirim tuh, kalau sudah saya kirim bisa di download, itu bisa di zoom ya kan, data ya. Kalau misalnya kurang besar bisa di landscape biasa. Landscape masih bisa di zoom. Kalau masih kurang besar juga pakai tab. Pakai iPad. Modal lagi. Iya. Ya gitu kalau hadiahnya kalau mau belajar ya harus modal kan. Tuh baru atur saya mau hadiahnya tab. Karena pemerintah belum bisa memodali ya kita modal sendiri. Ya itu kan bagian daripada apa? Jihad fisabilillah dengan harta benda. Nah, jadi dengungnya warna hijau, annahul haqqu, qafnya warna biru tua ditebalkan. Mirrabbihim, nunnya warna abu-abu, artinya dia nggak dibaca. Ya, ketemu sama ro yang warna tua, ro-nya dibaca tebal, artinya dia hanya idgham saja tanpa dengung bila guna. Ya. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. Berikutnya sama mim tasydid diumumkan wa ammal ladzina kafaru, rohnya tebal warna biru tua, fayaqulu, rohnya tebal lagi ya,
qaf itu tebal. Madza aradallahu. Di situ kan ada warna merah terang ya atau merah muda ya. Di atas alifnya itu warna merah muda ada semacam tanda bendera atau alis. Kenapa disebut? Kenapa demikian? Karena bertemu sama hamzah kotor pada kata berikutnya. Gitu. Jadi ini hukumnya jadi sebut fasil karena madza dengan aroda itu sudah dua kata terpisah. Jadi kalau kita mau waqaf bisa itu. Bayaquluna madza. Kalau kita berhentikan maka dua harokat. Gitu ya. Ini mad jadi sebut fasil. Kalau muttasil dia nggak bisa dipisah karena satu kata. Gitu. Bihadza hanya panjang itu ada warna coklat ya, artinya dua harokat, alif manjaliyah, kemudian masala di waqaf, jadi madul iwad pengganti dua harokat, ada mim kecilnya, jadi dia harus berhenti di situ, ya, mesti berhenti di situ. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Ya, ini kan kalau misalnya nafasnya nggak cukup boleh berhenti di mana tadi ya. Cuma kalau berhenti dua rakaat. Atau kalau berhenti fayaqulu juga boleh. Wa ammal ladzina kafaru fayaqulun. Cuma kalau kita berhenti fayaqulun itu kan jadi mat alif disukun. Ya kan? Jadi warna jingga berarti wawnya. Nah, main oranye maka harus sama dengan yang sebelum-sebelumnya nanti kalau kita baca itu atau setelahnya nanti di ayat terakhir di kalimat terakhir penghujung ayat itu juga ada warna jingga warna oranye itu mat alif disukun nanti harus sama gitu. Jadi beda dengan madza. Kalau madza itu kalau di waqaf dia kembali kepada hukum aslinya ya, mad tabi'i dua harokat madza ya. Jadi bisa dipilih. Kemudian ini ketemu lagi dot di kasroh ya. Jadi pas banget yang latihannya huruf dot ya. Jadi yudhillu, jangan yudhillu tapi yudhil ya. Bihi-nya panjang ya. Karena ini bersilah sugro. Jadi ada kepala huruf ya setelah kasroh itu kasroh. Jadi dua harokat ya. Yudhillu bihi. Kemudian katsiran wa yahdi. Perhatikan roknya warna biru tua, tanwinnya warna abu-abu. Ketemu sama waw yang warna hijau, artinya idgham birunna. Ya. Katsiran wa yahdi. Itu panjang tulinya karena ada ya-nya. Walaupun ya-nya tidak pakai titik dua, ingat bahwa titik-titik itu adalah tambahan. Rosemnya dulu hanya huruf saja kan, rosem tidak ada harokat, tidak ada titik, jadi ya itu tidak selalu pakai titik. Bihi sama tuh warna coklat lagi ya. Katsiro sama ya, mati wat seperti yang tadi. Masalah katsiro sama kan, dua harokat. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Ini ada waw warna hijau ya. Itu ketika disambung. Jadi ketemunya entar dengan katsiro yang tanwinnya warna abu-abu ketemu sama waw warna hijau, artinya dia dimulai nantinya katsiran wa gitu. Ya kalau disambung, jadi baru muncul itu waw bimunahnya. Tapi kalau dari sambung kayak di waqaf kayak tadi ya udah berarti warna hijaunya tidak berlaku, langsung wama gitu ya. Kita baca waqaf dulu tuh.
Wa ma yudhillu bihi, sama dotnya warna biru tua tebal. Bihi-nya tuh ya sekarang yang kepala huruf ya-nya di atasnya ada alis lagi atau bendera, ya warnanya merah muda. Ketemu sama apa? Hamzah. Waqaf. Ya. Ini dua kata terpisah. Nah, tapi kalau di waqaf bihi itu bukan jadi dua harokat. Menjadi hasukun bi wa ma yudhillu bi. Itu ya. Itu kalau matsilah seperti itu ya, masilah sugro maupun kubro ya. Ini kan kubro ya atau qawilah, jadi dia dibaca bi. Cuma kan kita jarang begitu, kita baca sampai habis. Illal fasiqin, di atas fa itu setelah huruf fa-nya ada alif menjaliyah lagi warna coklat, artinya dua harokat ya. Qafnya warna biru tua dibaca tebal, ya-nya warna jingga atau warna oranye, artinya boleh dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat sesuai dengan konsistensi bacaan setelah atau sebelumnya. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Sadaqallahul azim. Di situ saja dulu ya, karena ini ada yang mau pulang tingkatnya. Kita panggil akhirnya beliau berkenan, alhamdulillah yang kebagian juga. Jadi ini sebenarnya kalau dibaca dalam sholat tidak cukup sampai di situ, yang minimal sampai ayat 27. Jadi satu kaitan itu, satu tema. Tapi karena ini bahasanya bahasa tajwid, maka kita boleh berhenti di akhir ayat. Wakafnya namanya wakaf hasan ini. Insyaallah ya. Cukup sampai di sini. Ya, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Ya ini satu-satu ya, kalau satu kita selesai di 9. Ya, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa afa minkum. Kira-kira dan subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.